یہی چاہوں گا کہ یہ پیغام، یہ جلسہ یہی پیغام دے رہا ہے کہ اے امت مسلمہ، تم اپنے سے بڑوں کی ادب کرو اور ان سے کچھ سیکھو۔ بے شک اپنے سے بڑے کی ادب کرو اور ان سے کچھ سیکھو۔ اگر کسی سے کچھ لینا چاہتے ہو تو چھوٹا بننا سیکھو۔ بڑے بن کر اگر حاصل کرنا چاہو گے تو نہ کل حاصل ہوا تھا نہ آج حاصل ہوگا۔ لینے کے لیے چھوٹا بننا پڑے گا۔ آپ اپنے کو اتنا عاجز و انکساری کر لیں، اتنا کمزور سمجھ لیں کہ لوگ دینے پہ آپ کو مجبور ہو جائے۔ پیران عظام کی بارگاہ میں ایسے نہیں ملا کرتے ہیں۔ آپ کے شجرہ چشت، خاندان چشت اہل بہشت کے ایک بزرگ ہے جس کا نام حضرت ابراہیم ادھم بلخی بادشاہ ہے۔ ان کی زندگی کے واقعات بڑے لمبے چوڑے ہیں، بڑے پائے کے بزرگ ہیں، بڑے پائے کے بزرگ ہیں، بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ مجھ جیسا گنہگار ان کی جیونی بیان نہیں کر سکتا، ان کی تعریف و توصیف بیان کر کے ختم نہیں کر سکتا۔ مختصر انداز میں ایک بات کہہ دوں، پہلے کے لوگ اگر کسی مرید کی بارگاہ میں کوئی شخص جایا کرتا تھا تو اپنے آپ جھک کر جایا کرتا تھا، کمزور بن کے جایا کرتا تھا، چھوٹا بن کے جایا کرتا تھا، اور وہ اتنا عاجز و چھوٹا ہو جایا کرتا کہ جن کی بارگاہ میں جاتا ان کی عطا پسند آ جاتی، اسے پکڑ کے اٹھاتے اور سینے سے لگاتے اور کہتے جا بیٹا تو آج بھی کامیاب ہے اور کل بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر اولیاء کرام، شان غوث اعظم، نعرہ تکبیر۔ سرکار ابراہیم ادھم بلخی بادشاہ اپنے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو یہ بادشاہ وقت تھے۔ مسئلہ کچھ ایسا ہوا کہ ان کے ساتھ میں وہ رات کو اپنے حویلی میں بادشاہت کی کوٹھی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے لگے تو ان کے چھت کے اوپر گھوڑے دوڑنے کی آواز آئی، آدمی کے دوڑنے کی آواز آئی۔ تو رات کے سناٹے میں اس نے سوال کیا کہ میم چھت کے اوپر کون دوڑ رہا ہے؟ المختصر اس نے کہا، دوڑنے والے نے کہا کہ اے وقت کے بادشاہ میں تمہارے چھت کے اوپر گدھا ڈھونڈ رہا ہوں، گدھا۔ تو حضرت ابراہیم ادھم بلخی نے کہا تھا تمہارا عقل ختم ہو گیا ہے، تم عقل کے مارے ہو، ہما بے وقوف انسان۔ رات کے 2 بجے بادشاہ کے چھت کے اوپر گدھا نہیں ملتا، اتنا کہنا تھا۔ چھت کے اوپر سے آواز آئی کہ اے بلخ کا بادشاہ سن لو، بادشاہت کی گدی میں بیٹھ کر خدا نہیں مل سکتا۔ جب بادشاہ کے چھت پہ گدھا نہیں مل سکتا تو بادشاہت کی گدی میں خدا نہیں مل سکتا۔ جس سے پرشن حضرت ابراہیم ادھم بلخی بادشاہ کہ یہ بات سینے میں لگ گئی، اپنے 2 وزیر لیے اپنے بادشاہت کے آخر سرحد تک پہنچے اور دونوں وزیر کو تاج، جبہ، جو بادشاہ کا لباس تھا سب اتار کے دے دیا۔ پھٹا ہوا پھٹا پرانا تالی لگا ہوا ایک پرانا کپڑا پہن کر اب ان سے کہا کہ تم ادھر چلے جاؤ واپس، اب مجھے میرا راستہ ناپنے دو، آگے جانے دو۔ حضرت ابراہیم ادھم بلخی بادشاہ آگے نکلے، پیر کی خدمت میں پہنچے تو پیر نے انہیں ذمہ داری دی کہ اے ابراہیم تمہارا کام ہے روزانہ صبح اٹھنا، جنگل میں جانا، لکڑیاں کاٹ کے بوجھا بنا کے اپنے سر پہ رکھ کر مطبخ میں لا کے حاضر کرنا ہے، لنگر کھانے میں لا کے حاضر کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم ادھم بلخی بادشاہ پیر کے حکم کے مطابق کام کرنے لگے، روزانہ جاتے تھے، لکڑی کاٹ کر لاتے تھے اور باورچی خانہ میں جمع کرتے تھے، لنگر کھانے میں جمع کرتے تھے۔ 1 سال گزرا،
2 साल गुजरा, ये काम करते रहे, 3 साल गुजरा, ये काम करते रहे, 4 साल गुजर गए, 5वां साल भी गुजर गया, 6ठा साल भी गुजर गया, 10 साल का अरसा गुजर गया, 12वां साल आया। 12 साल गुजरने वाला था कि उनके साथी में से एक साथी ने अपने मुर्शिद से अर्ज किया कि हुजूर, इब्राहिम के साथ में कितने लोग आए और चले गए, इब्राहिम के साथ में कितने लोग आए और चले गए मालामाल होकर। अब वक्त आ गया है हुजूर कि इब्राहिम को भी नवाज दीजिए और इसे भी किसी इलाके का बादशाह बनाकर, कुतुब बनाकर भेज दीजिए। तो पीर और मुर्शिद की जबान से बात निकली थी कि अभी इब्राहिम काबिले कबूल नहीं है, अभी लायक नहीं बना है। तो उस खादिम ने इसरार किया कि नहीं हुजूर, 1-2 साल नहीं, इब्राहिम के साथ में और भी लोग आए थे, उनको आपने तैयार करके मुकम्मल अकमल बनाकर, पीरे कामिल बनाकर, दीन मुस्तफा की खिदमत के लिए उस इलाके में भेज दिया। उनके दूसरे साथी को उन इलाकों में भेज दिया। हुजूर, ये 12 साल का एक जमाना गुजर चुका है, 1 सदी से ज्यादा हो चुका है। हुजूर, इब्राहिम को नवाज दीजिए और इन्हें भी किसी इलाके का वली कामिल बना दीजिए। तो हुजूर ने कहा कि बेटा, अभी इब्राहिम काबिल नहीं हुआ है, लायक नहीं बना है, इब्राहिम को अभी टाइम लगेगा। तो फिर उस खादिम ने इसरार किया कि हुजूर, 12 साल गुजर गया है, अब तो इब्राहिम काबिल कबूल हो गया होगा, लायक बन चुका होगा, फायक बन चुका होगा। मेरा दिल कहता है, मेरे दिल से ही आवाज आती है, हुजूर, इब्राहिम को नवाज दीजिए और किसी इलाके के दीन की खिदमत के लिए भेज दीजिए। पीर साहब ने कहा कि बेटा सुनो, जब तुम नहीं मानते हो, बार बार का तुम्हारा अरीजा है, आज ये महीना बैसाख का है, दोपहर 12 बजे इब्राहिम जब लकड़ी का बोझा लेकर पसीने से तरबतर होकर आएगा, उनके पेशानी से पसीना निकलेगा, उनका जिस्म पसीने से कपड़े भीगे हुए होंगे, पसीने से शराबोर होगा। जैसे ही अपने सर से लकड़ी का वो बोझा फेंकेगा, उसके गाल पर एक तमाचा मारना है। ऐसा मालूम होता है कि बारिश में भीगा हुआ है। जैसे ही करीब आया, लंगर खाने में बोझा फेंका और एक झापड़ उसके कनपट्टी में लगाया, तो इब्राहिम बल्खी बादशाह के जबान से ये बात निकली कि ऐ दोस्त सुनो, अगर मैं बल्ख में होता तो तुम्हें आज बताता। चुपचाप वो सुना और पहुंचा अपने पीर की बारगाह में। दरवाजा बंद था, दस्तक दिया, कौन? हुजूर, गुलाम हाजिर है। बोले इब्राहिम आ गया? बोले जी हुजूर आ गया। बोले तुम उसके पास से होकर आए हो? बोले जी हुजूर, हम उसके पास से होकर आए हैं। बताओ क्या कह रहा था तुमने उसे? मैंने जो कहा था, मैंने जिस तरीके से तुमसे कहा, तुमने उस तरीके से काम को अंजाम दिया। वो खादिम कहने लगा, हुजूर आपके कहने के मुताबिक मैंने काम किया है। तो फिर बताओ इब्राहिम की जबान से आवाज क्या निकली? बोले हुजूर, यही वो बोला कि दोस्त, अगर मैं बल्ख में होता तो तुम्हें बताता इब्राहिम कौन है। मतलब ये हुआ, पीर की जबान देख रही थी, हम और आप सामने देखते हैं, पीर पीठ पीछे का भी देखते हैं, सामने का भी देखते हैं, मुरीद के अंदर में क्या बात हो रही है उसको भी अपने आंखों से मुलाहिजा करते हैं। पीर साहब ने कहा था, बेटा मैंने तुम्हें बताया था कि इब्राहिम अभी लायक नहीं बना है। बोले हुजूर, बात समझ में नहीं आई। बोले इब्राहिम की बोली से अब भी बादशाह की बू आती है। उसका कहने का मतलब ये है कि मैं बल्ख का बादशाह आज होता, ये जमीन बल्ख की होती, फिर तुम्हें थप्पड़ मारता तुम मुझे, तो मैं तुम्हें बताता कि बल्ख का बादशाह क्या कर सकता है। मैं आज
غلام بن کے ہوں، اس لیے تمہیں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں اپنے مرشد کی خدمت کے لیے آیا ہوں، اس لیے بیٹا میں نے کہا تھا کہ ابراہیم ابھی لائق نہیں ہوا ہے، خلیفہ بننے کا لائق نہیں ہوا ہے، خلافت پانے کے قابل نہیں بنا ہے، پیر بننے کی صلاحیت اس کے اندر ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا سال گزر جائے تو گزر جائے، گزر جانے دینا، سالوں کی گنتی مت رکھنا، اس کے اخلاق کو دیکھنا، اس کے انداز کو دیکھنا، ان کی گفتار کو دیکھنا، ان کی چال چلن کو دیکھنا۔ جب چال چلن اور گفتار و رفتار رسول پاک کے غلاموں کی طرح بن جائے تب میری نگاہ اس پہ اٹھتی ہے، پھر میں اسے کسی قابل بنا کر اس کو اپنی جگہ پر پہنچا دیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بات یاد آ گئی، بتا دوں؟ وہ بات حضور مسرور میاں کے واقعہ ہے۔ حضور مسرور میاں تاج العرفاء کی کرامت ہے، آپ لوگ سنیں گے۔ پیر مرید کے دلوں کی خبر رکھتا ہے۔ مسرور میاں وہ ولی تھے کہ اپنے مرید کے چہرے کو دیکھ کر ہم کتاب پڑھتے ہیں کیا لکھا ہے، مسرور میاں اپنے مریدین کا چہرہ دیکھ کر اسے پڑھ لیا کرتے تھے۔ بیربھوم کی سرزمین ہے، مورارو تھانہ کے اندر گوالمال ایک جگہ ہے، وہاں حضور کو جانا تھا، ابھی گئے نہیں ہے، اگلے دن جائیں گے۔ یہ بندے خدا کسی دوسری جگہ تھا، اسے خبر ملی کہ حضور مسرور میاں ہمارے گاؤں میں آنے والے ہیں۔ جس کام کے لیے یہ گیا تھا سارا کام کیا، کرنے کے بعد وہ گھر پہنچا، شام کے وقت گھر پہنچا، پیر صاحب بھی گوالمال پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد اس نے دل میں ارادہ کی کہ سارا پیسہ میرا ختم ہو چکا ہے، 20 روپے میرے جیب میں باقی ہے، 20 روپے ہی باقی ہے، اگر حضور کو میرے گاؤں کے ہر آدمی نذرانہ پیش کرے گا، سلام کرے گا، دستبوسی کرے گا، قدم چومے گا، یہاں تک تو مسئلہ ٹھیک ہے، میں بھی جاؤں گا، حضور کو سلام کروں گا، ان کے ہاتھ کو چوموں گا، ان کے قدموں کو بوسہ دوں گا، اس کے بعد جو لوگ نذرانہ پیش کریں گے، نذرانہ تو میرے پاس نہیں ہے، صرف 20 کا نوٹ ہے، اگر حضور کو نذرانہ دے دیا تو کل صبح میرے گھر میں نہ چائے بنے گی، نہ بسکٹ آئے گی، نہ پاپا آئے گا، نہ میرے بچے صبح چائے اور پاپا کھا پائے گا۔ حضور ابھی شہدہ پور میں ہے، اس کے دل میں بات پیدا ہو رہی ہے۔ یہ گھر پہنچا، حضور بھی تشریف لے گئے، سارے لوگ ملاقات کے لیے گئے، یہ بندہ خدا بھی ملاقات کرنے کے لیے گیا، لائن میں لگ گئے، اپنے نمبر کے مطابق پہنچے۔ پہنچنے کے بعد حضور کو سلام کیا، حضور نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا، غلام نبی تم آ گئے؟ جی حضور میں آ گیا، حضور دیری ہو گئی ہے مجھے معاف کرے۔ بولے بیٹا کوئی بات نہیں ہے، آ جاؤ آ جاؤ۔ آنے کے بعد سے میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، غلام نبی کو دیکھ رہا تھا مگر نظر نہیں آیا۔ جب وہ بندہ خدا قریب پہنچا، سلام کیا، مصافحہ کیا، ہاتھ کو چوما، قدم کو چوما، جیب میں ہاتھ رکھا کہ 20 کا نوٹ نذرانہ دیں گے۔ پیر کا غلام تھا، کلیمی کا دیوانہ تھا، مسرور کا مستانہ تھا، دل میں ارادہ کر لیا بچے چائے پیے یا نہ پیے، بچے بسکٹ کھائے نہ کھائے، ایک صبح میں اور میرے بچے بسکٹ اور چائے نہیں پیئیں گے تو دنیا سے ختم نہیں ہو جائیں گے، ایک صبح کو صبر کر لیں گے مگر نذرانہ حضور کو ضرور دیں گے۔ یہ ارادہ پکا لے کر پہنچا، جیب میں ہاتھ ڈالا تو ابا حضور کی زبان آنکھیں دیکھ رہی تھی، زبان حال سے بول رہے تھے، بیٹا غلام نبی جیب میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 20 کا نوٹ تمہارا، کل صبح سویرے گھر میں فیملی کے ساتھ چائے اور بسکٹ کھا لیا کرنا، مجھے
नजराने की जरूरत नहीं है। मसरूर मियाँ तो दिल देखने आया है, जेब देखने नहीं आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जो दुल्हा मियाँ का दामन, जो मसरूर मियाँ का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने सामने आ सकते हैं, अपना सामने आ सकते हैं। मसरूर दीन की खिदमत के लिए आया है, दुनिया कमाने के लिए नहीं आया है। मसरूर आया है रसूल पाक के पैगाम को, रसूल पाक के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आया है। गुलाम नबी जेब में हाथ मत डालो, कल सुबह घर में काम आएगा। 20 का नोट जेब में रहने दो, तुम मोहब्बत से आए हो, यही मोहब्बत लेकर जब तक जीना, मोहब्बत को अपने सीने में बसाए रखना। तुम आज भी कामयाब हो, कल भी इंशाअल्लाह कामयाब रहो। सुभान अल्लाह, बेशक। वो बंदे खुदा आज भी उस वक्त से लेकर आज तक जिंदा है, अभी खुश है, मजे में है। ये मसरूर मियाँ की दुआ है। हम और आप मसरूर के गुलाम हैं, उनके दीवाने हैं, उनके चहीते हैं। वो चेहरा पढ़कर बोला करते थे, दरियापुर खानका की बात बता रहा हूँ। एक बंदा आया, बड़ा परेशान है, गोरा चिट्टा इंसान, उसका चेहरा काला पड़ गया है। सर झुका के रूम के अंदर दाखिल हुआ, अब्बा हुजूर की नजर पड़ी, मुसाफा सलाम किया, मुसाफा किया, कुछ बोलना चाहता था। अब्बा हुजूर बोल उठे कि बेटा साइड में बैठ जाओ, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, तुम इस परेशानी में हो, उसके हल के लिए अपने पीर के पास आए हो। तुम्हारा हल ये है, घर पहुंचना, ये काम करना, तुम्हारी परेशानी आज भी जाएगी, कल भी जाएगी। सुभान अल्लाह। ये अली के लाल की महफिल, बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अली के लाल की महफिल है ना। गौसे पाक किसका बेटा है? शेरे खुदा हैदर कर्रार का लाल है। गौसे आजम अली पाक का बेटा है, उनके दिल का टुकड़ा है, उनकी आंखों की ठंडक है। गौसे आजम हजरत अली के आल है, लाल है, उन्हीं के याद में आज की ये महफिल है। तो अली के एक लाल का वाकया मैं सुनाता हूँ, आप लोग सुनेंगे। दाएं वाले हजरात আপনারা বুঝতে পারছেন তো? কারামত শুনবে তো 100,000 জুতে শোনাতে পারবো, কিন্তু আপনারা গোছিয়ে যে জায়গাতে বসবেন তখন বলবেন, তখন শোনাবো। XYZ হয়ে বসে আছেন, ভালো লাগে না। तो हजरत हुसैन, हसन और हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर का वाकया শুনবেন। শেষ করে দেবো, কেন আপনাদের ভালোবাসা বক্তা এখন ঘরে আরাম করছে, তাই তো? তো আমাকে বলে পাঠানো হয়েছে যে আপনি মাহফিলটা জমান তখন ওনাকে নিয়ে আসবেন। এটাও যাক একটা ভালো দায়িত্ব পেয়েছি আমি। रसूल पाक शायर कहता है, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए। अमादिगता का नाम देखे, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। आज मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये नबी पाक की महफिल है, नबी पाक के औलाद का जिक्र है, नबी पाक के औलादों के चाहने वालों का ये जमघटा है। अगर ये आज का महफिल, आज का ये मजमा कामयाब हो गया तो मैं भी मुकद्दर का सिकंदर हूँ, मैं यहाँ भी कामयाब होऊंगा और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। कि अल्लाह के बंदों को, रसूल के उम्मतियों को एक महफिल में जमा करना, अल्लाह रसूल की बातों को उनकी समातों के हवाले कर देना, उनसे सुभान अल्लाह बुलवा लेना, नेकी का हकदार बनाना। जो नेकी का काम करेगा, दूसरों से करवाएगा, वो भी कामयाब, करने वाला भी कामयाब, कराने
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हसन और हुसैन है, हजरत इमाम हसन और हुसैन और हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर है। ये एक मर्तबा हज के लिए चले जा रहे हैं। 3 शख्स 3 सवारी, एक सवारी, इन तीनों हजरात के खाने का साजो सामान, यानी 4 घोड़े पर ये सवार थे और 3 घोड़े पर, एक घोड़े पर इन लोगों के खाने पीने का सामान था। इत्तेफाक ये हुआ कि रास्ता चलते हुए चलते गए तो जो सवारी साजो सामान, खाने पीने का सामान था, वो सवारी पीछे रह गई, ये लोग तीनों आगे बढ़ गए। अब एक ही बातिक्र इमाम हुसैन कहते हैं, भाईजान इमाम हसन, मुझे बड़ी प्यास लग रही है, क्या आपके पास पानी है? क्या आपके मशकीज़े में पानी है? उन्होंने हजरत अब्दुल्ला से पूछा। हजरत इमाम हसन कहने लगे कि बड़ी जोर की प्यास लग रही है, बड़ी शिद्दत से प्यास लग रही है, क्या आपके पास पीने का पानी है? तो हजरत जाफर बिन अब्दुल्ला कहने लगे कि नहीं, मेरे पास पानी नहीं है। बोले चलो थोड़ा हल्का चलते हैं, पीछे से जो सामान वाला हमारा सवारी है वो हमारा करीब आ जाएगा, हम एक पेड़ के छांव में बैठकर अपनी प्यास बुझा लिया करेंगे, खाने पीने का सामान खा पी लिया करेंगे, फिर अपना सफर आगे बढ़ाएंगे। ये कहते हुए लोग आगे बढ़ते रहे, मगर सवारी, खाने पीने का सामान वाला सवारी जो पीछे रह गया था वो अब तक नहीं पहुंचा। अब तक तो प्यास लग रही थी, अब भूख के मारे जान जा रही है। जो हजरत लोग आपस में कहने लगे, कहीं कोई अगल बगल नजर भी नहीं आ रहा है, पानी का कोई नामो निशान भी नहीं है, कोई इंसान भी नजर नहीं आता है, प्यास के मारे हालत खराब है, भूख के मारे हालत खराब हो रही है। ये कहते हुए नबी कौन मका पर दुरूद पढ़ते हुए, अल्लाह का जिक्र करते हुए खाना काबा की तरफ बढ़ते रहे। एक मैदान के एक कोने में एक घर नजर आया, एक झोपड़ी नजर आई। हजरत इमाम हुसैन उस झोपड़ी के करीब पहुंचने के बाद आवाज दिया कि है कोई इस झोपड़ी में अल्लाह का कोई बंदा है जो कुछ पीने के लिए पानी दे दे, मेरी प्यास बुझा दे। तो वह अंदर से आवाज आई, एक औरत बोली कि यहाँ कोई मर्द नहीं है, मैं अल्लाह की बंदी हूँ, मैं एक औरत हूँ, आपको क्या चाहिए? बोले प्यास बहुत ज्यादा लग रही है, लिहाजा पीने के लिए पानी चाहिए। बोले पानी तो नहीं है। बोले फिर दूध ही पिला दीजिए। बोले दूध भी नहीं है। बोले क्या कोई जानवर घर पे है? बोले कोई जानवर भी घर पे ऐसा नहीं है, एक पतला दुबला बकरी का बच्चा है जो बच्चा भी नहीं दे रही है, ये बच्चा देना भी बंद कर दी है। बोले लिहाजा उसे लाओ। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, आपकी इजाजत हो तो इसका दूध निकाल कर पी लूं। वो औरत बोली, ये दूध देने वाली नहीं है। बोले आप इजाजत दें तब ना ये दूध देगी। वो औरत बोली कि चलिए आपकी मर्जी है तो आप दूध निकाल लीजिए। हजरत इमाम हुसैन ने उस बकरी के बच्चे का दूध निकाला, दूध निकाल कर खुद भी पिए, इमाम हसन को भी पिलाया, हजरत अब्दुल्ला को भी पिलाया। उसके बाद कहा कि प्यास बुझ गई, ऐ अल्लाह की बंदी, अगर आपके पास खाने के सामान हो तो थोड़ा बहुत खाने का सामान दे दो, जिससे हमारा भूख भी खत्म हो जाए। प्यास तो खत्म हो गई, भूख भी खत्म हो जाए, लिहाजा तुम्हारे पास कुछ हो तो वो मुझे दे दिया करो, दे दो ताकि भूख मिट जाए, भूख खत्म हो जाए। बोले मेरे पास कुछ नहीं है, जो कुछ है यही बकरी है और इसके अलावा कुछ नहीं है, तो इजाजत दो कि कुछ खाने का दे दो। बोले मेरे पास खाने का ना कोई सामान है, ना तैयार किया हुआ है, ना तैयार करने के लिए है, जो कुछ है मेरे सामने आपने जिसका दूध निकाला यही एक बकरी का बच्चा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बोले इजाजत दे तो आप इसे ज़बह करने की इजाजत दे। फिर आखिर उस औरत ने कहा, चलिए इसे ज़बह कर दीजिए, रोटी बना दीजिए, मुझे दे दीजिए, मैं पका कर देती हूँ, आप तीनों
लोग खा लीजिएगा, फिर अपने रास्ते की तरफ रवा दवा हो जाएगा। बिलाखिर हजरत इमाम हुसैन ने उस बकरी के बच्चे को ज़िबा किया। ज़िबा करने के बाद बोटी बनाई, उस औरत को दिया, उन्हें पका कर दी। ये लोग तीनों हजरात खाए और कहने लगे, ऐ अल्लाह की बंदी सुनो, तुम्हारी खिदमत से, तुम्हारी अखलाक से मैं दिल से खुश हूँ, तबीयत से खुश हूँ। कभी मदीने आना हो तो मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम्हें दुनिया में फिर कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मेरे पास देने के लिए एक खजूर का दाना भी नहीं है। इतना कहकर लोग हजरत ये तीनों हजरात खाना काबा की तरफ हज करने के लिए चले गए। दूसरे रास्ते से हज करके वापस आ गए। उसी जमाने में उस थोड़े ही दिन के बाद 10 साली का जमाना आया, खाना पीना खत्म हो गया। लोग खाने के मारे अपने अपने घर छोड़ने लगे, मोहल्ला छोड़ने लगे, दूसरे इलाकों में जाने लगे। उस औरत को भी एक बात याद आई, मेरे घर में चमकता और दमकता हुआ चांद की रोशनी वाला चेहरे वाला 3 इंसान आया था और उसने कहा था, मैं मदीने वाले मुस्तफा का शहजादा हूँ, कभी मदीने आना तो नबी के लाल को याद करना, तुम्हें इतना अता कर दूंगा कि फिर दुनिया में कमाने की जरूरत नहीं। उस औरत को ये बात याद आई। उसने अपने शौहर से कहा कि मेरे पास एक बकरी थी, अभी कुछ महीना पहले 3 मेहमान मेरे पास आए थे। चेहरा ऐसा लग रहा था कि 14वीं के चांद भी उन चेहरों के सामने कम चमकता है, उन लालों का चेहरा ज्यादा चमकदार और रोशन था। उन्होंने एक बात कही थी कि जब परेशानी में घिर जाओ, कभी कोई जरूरत हो तो मदीने आना, इमाम हुसैन को याद करना, नबी के बेटे को याद करना, पता पूछकर मेरे घर तक पहुंच जाना। अल्लाह के हुक्म से, रसूल पाक के करम से तुम्हें इतना मिल जाएगा कि जब तक जियोगे फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। वो औरत मदीने आई, एक मैदान में रुके, ईंट के लीद को जमा करके सुखाकर बाजारों में बेचकर अपने पेट पाला करती थी, जिंदगी गुजारा करती थी वो मियाँ बीवी दोनों। एक दिन उसे बात याद आया, वो अपनी झोपड़ी से निकली, गांव के तरफ निकल पड़ी, मदीने के तरफ निकल पड़ी। हजरत इमाम हुसैन के घर के करीब से गुजर हुआ। इमाम हुसैन इत्तेफाक से दरवाजे पर खड़े थे, नजर पड़ी, समझ गए कि ये अल्लाह की वही बंदी है जो हज के सफर में मुझे पानी की जगह में दूध पिलाई थी और खाने की जगह में एक बकरी थी उसके पास, वही बकरी ज़िबा करके बोटी खाने के लिए दिया था, गोश्त खाने के लिए दिया था। ये वही बंदी मालूम हो रही है, ये अल्लाह की वही बंदी है। इमाम हुसैन ने उन्हें आवाज दिया और करीब बुलाया और कहा कि अल्लाह की नेक बंदी, क्या तुम मुझे पहचान रही हो? वो अपने सर झुकाए हुए थे। इमाम हुसैन जब बुलाए, करीब आई, आने के बाद इमाम हुसैन ने कहा, क्या आपने मुझे पहचान लिया? तो उनका सर झुका हुआ था, आंखें नीची थी, पर्दे से अपना चेहरा छुपाए रखी थी। बोले मेरी तरफ देखो, मैं वही इंसान हूँ, आपसे पीने को पानी मांगा था तो आपने दूध दी थी, आपसे खाने का सामान मांगा था तो आपने गोश्त पका के दिया था। उन तीनों में से मैं एक हूँ। आप देखें क्या बात है, आप मदीने क्यों आई है? तो वह औरत अपनी परेशानी पूरी रुदात सुनाने लगी। इमाम हुसैन समझ गए कि इसे मेरी बात याद है। बोले आपके कहने पे मैं मदीने आया हूँ, चंद रोज गुजर चुका है मगर आपका ठिकाना नहीं मिला, आपसे मुलाकात नहीं हुई, आज आपने खुद देखकर मुझे बुला लिया है। हजरत इमाम हुसैन उसे घर के अंदर ले गए, अपने खादिम से कहा इसे बेहतरीन से बेहतरीन खाना खिलाओ। एक बार नहीं, बार
شربت چاہیے، حلوہ چاہیے، قورمہ چاہیے، کوفتہ چاہیے، بریانی چاہیے، جو چاہے اسے لا کر دو، پیٹ بھر کے آسودہ کر کے کھلاؤ۔ اس نے ہمارا بھی پیٹ بھرا تھا، ہمارے بھائی کا بھی پیٹ بھرا تھا، ہمارے چچا کا بھی پیٹ بھرایا۔ ایک بات یہاں بتا دوں، دنیا میں کوئی اللہ کا بندہ نبی کے اولاد پر کوئی احسان کرتا ہے، آل رسول کی بھلائی کرتا ہے، آل رسول کے لیے بھلائی کرتا ہے، تو اس احسان کو، اس بھلائی کو آل رسول اپنے اوپر رکھتے نہیں ہیں۔ جب تک وہ احسان اتار نہ دے انہیں چین نہیں ملتا ہے۔ یہ سخی باپ کے سخی اولاد کی پہچان ہے۔ آل رسول کسی کا احسان نہیں رکھتا، اس کا احسان اسے لوٹا دیا کرتا ہے، اسے عطا اتنا دے دیتا ہے کہ وہ یہاں بھی خوش ہو جاتا ہے اور وہاں بھی خوش ہو جائے۔ تو امام حسین نبی پاک کی اولاد ہے، فاطمہ کا دودھ ان کے رگوں میں دوڑ رہا ہے، علی کی محبت ان کی نظروں سے، ان کی زبان سے چھلک رہا ہے۔ امام حسین اسے لے گئے، بہترین سے بہترین کھانا کھلایا اور آخر میں 1000 دینار دیے اور 1000 بکری دیے اور اپنا ایک خادم بلایا کہ اسے میرے بڑے بھائی امام حسن کے پاس لے جاؤ اور جا کر کہنا کہ حضور آپ تینوں شہزادے جب مکے کے حج کے لیے گئے تھے تو یہ بندی آپ لوگوں کو پانی کے بجائے دودھ پلائی تھی، کھانے کے بجائے گوشت کھانے کے لیے دیا تھا، یہ وہی اللہ کی بندی ہے۔ حضور نے میرے حسین نے اسے 1000 دینار دیا ہے اور 1000 بکریاں دینے کا حکم دیا ہے۔ بولے میرے بھائی نے 1000 دیا، امام حسن نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ فلاں کونے میں ایک پوٹلی رکھی ہے، اس میں 1000 دینار ہے، اس اللہ کی بندی کو لا کر دے دو اور بکریوں کے ریوڑ میں سے 1000 بکری بھی ان کے حوالے کر دو۔ بول اللہ سبحان اللہ، ہاتھ پاگن توڑے بولیں سبحان اللہ، آرے زورے، آرے زورے، سبحان اللہ۔ تو حضرت امام حسن نے انہیں 1000 دینار اور 1000 بکریاں دی، امام حسین نے 1000 دینار اور 1000 بکریاں دی۔ پھر امام حسن پاک نے فرمایا کہ اے میرے خادم ادھر آؤ، اس سفر حج میں عبداللہ بن جعفر بھی میرے ساتھ میں تھا، لہٰذا ان کی بارگاہ میں بھی لے جاؤ اور ان کو یاد دلانا کہ اے میرے آقا کے شہزادے، اے شہنشاہ ذی وقار کے شہزادے، یہ وہی عورت ہے جہاں آپ تینوں نے مل کر پانی کے بجائے دودھ نوش فرمایا تھا، کھانے کے بجائے گوشت تناول کیا تھا۔ یہ اللہ کی وہی بندی ہے، وہی جھوپڑی والی ہے۔ تو حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ بتاؤ میرے بھائیوں نے اسے کیا دیا ہے، ان کے بدلے میں کیا دیا ہے؟ اللہ کے رسول کے شہزادوں نے اس اللہ کی بندی کو کیا دیا ہے؟ تو وہ غلام کہنے لگا حضرت امام حسین نے 1000 دینار دیا ہے، 1000 بکریاں دی ہے، امام حسن پاک نے 1000 دینار دیا ہے، 1000 بکریاں عطا کی ہے۔ بولے اللہ کے رسول کے شہزادوں نے 2000 دیا ہے، تو انہوں نے اپنے نوکر سے کہا، اپنے خادم سے کہا کہ فلاں روم کے اندر جاؤ اور 2000 اشرفی، 2000 تھیلی کا دینار اٹھا کر لاؤ، اسے دے دو اور بکریوں کے ریوڑ میں جاؤ، 2000 بکریاں بھی ان کے حوالے کر دو۔ وہ اللہ کی بندی، وہ خاتون بغیر کچھ ساز و سامان کے ایک پھٹے پرانے کپڑے میں مدینے پہنچی تھی،
امام حسین کی بارگاہ میں پہنچی تو مالا مال ہو گئی، حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں پہنچی وہاں بھی مالا مال ہو گئی، حضرت عبداللہ کی بارگاہ میں پہنچی وہاں بھی مالا مال ہو گئی۔ خالی ہاتھ پہنچے تھے، 4000 دینار اور 4000 بکریاں لے کر پھر اسی میدان کی جھوپڑی میں آ پہنچی۔ اس کے شوہر دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا، بولے تم نے کہاں سے چرایا ہے، اتنا مال تم نے کہاں سے جمع کیا ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی، اے میرے شوہر نامدار، اے میرے سر کے تاج، سنے میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، میں نے آپ سے ایک دن کہا تھا نورانی چہرے والا 3 شخص میرے گھر میں آیا تھا، پینے کو پانی مانگا تھا، میں نے دودھ دی تھی، پینے کو کھانا مانگا تھا، بکری ذبح کر کے گوشت بنا کے دیا تھا، اور جانے کے ٹائم رخصتی کے وقت میں ان نورانی چہرے والوں نے مجھ سے کہا تھا کبھی ضرورت پڑے تو مدینے آنا، حسن و حسین کو یاد کرنا، تمہیں اتنا مل جائے گا کہ پھر دنیا میں تمہیں کبھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج ان تینوں میں سے پہلے ایک سے ملاقات ہوئی، انہوں نے 1000 دینار اور بکریاں دی، دوسرے سے ملاقات کروائی، انہوں نے بھی 1000 بکریاں اور 1000 دینار دی، تیسرے سے ملاقات ہو گئی تو دھونے کے برابر انہوں نے اکیلا دیا، اب 4000 دینار اور 4000 بکری ان نورانی چہرے والوں کی عطا۔ تو آل رسول کی خدمت کرنے سے دنیا میں جزا ملتا ہے، آخرت میں ملے گا یہ تو حق ہے، مگر اس کا صلہ دنیا میں۔ ترشی پڑھے اللہم محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور دولہا میاں کی ذات آپ نے سنا ہے، میں نے سنا، حضور سیدنا قاسم علی کلیمی ایک ہی دن میں 2 جگہ جمعہ کی نماز پڑھائے ہیں۔ آپ کے حافظ صاحب قرآن پاک کی تلاوت کیے، ان کا گھر کہاں ہے جانتے ہیں آپ لوگ؟ موتھاباڑی کے بغل میں ایک محلہ ہے کوڑیاٹ ہے، وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ حضور ہمارے یہاں جمعہ کی نماز پڑھائے۔ ملکی میں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں حضور ہمارے ہاں جمعہ کی نماز پڑھائے۔ تو ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ جب نہیں ہو سکتا تو ایک بات بتائیے، دنیا میں کتنی بڑی دنیا ہے، اس کا کوئی ماپ بتا سکتا ہے؟ اس کو بھی چھوڑیے، ایک دن میں اس دنیا کے اندر کتنے لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ بول پائے گا؟ نہیں پائے گا۔ جتنے بھی لوگ انتقال، مان لو 1 لاکھ لوگ انتقال ہوگا، اس سے زیادہ ہوگا، تو رسول اگر ایک ہی وقت میں 1 لاکھ لوگوں کا انتقال ہوا پوری دنیا کے اندر، تو سب کی قبر میں رسول پاک پہنچتے ہیں اور منکر نکیر انگلی دکھا کر اشارہ کر کے کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں دنیا میں تم کیا کہا کرتے تھے؟ تو وہ انسان بولے گا، اس کی زبان بولے گی جو نبی کے لیے کھڑے ہو کر سلام پڑھا تھا، جو نبی پر درود پاک پڑھا تھا، جو نبی کو نور مانتا تھا، جو نبی کو نور مانے گا، جو نبی کو حاضر و ناظر مانے گا، جو نبی کے نام پر اپنے انگوٹھے کو چومے گا، اسی انسان کی زبان بولے گی۔ یہ تو ہمارے آخری نبی محمد
मुतकिन समझ जाएगा ये नबी का वफादार है, नबी का चाहने वाला है। और एक बात बता दूं, एक मौके से रसूल पाक ने वलीद बिन मुगीरा से कहा था तुम्हारे अंदर ये ऐब है, ये ऐब है, ये ऐब है, ये ऐब है। और आखिरी बात सुन लो, तुम अपने बाप की औलाद नहीं। अपनी माँ से जाकर पूछ लो, वो नबी पाक की बुराई करता था, नबी के पाक के बारे में उल्टा पुल्टा कहा करता था। एक दिन शाम का हो गया, नबी पाक ने उससे कहा कि तुम्हारे अंदर ये कमी है। बोले जी। तुम्हारे अंदर ये कमी है। बोले जी। तुम्हारे अंदर ये कमी है। बोले जी। बोले तुम अपने बाप के औलाद नहीं हो, तुम हरामी हो। बोले ये तो मुझे मालूम नहीं है, अपनी माँ से पूछना होगा। बोले जाओ अपनी माँ से पूछना, फिर आकर मुझे बताना। तो मालूम ये हुआ, पता ये चला इस हदीस पाक से कि जो अपने बाप का नहीं होगा, जो हरामी उन नस्ल होगा, जो हरामी होगा, वो नबी की गुस्ताखी करेगा। आज के दौर में जो आले रसूल की गुस्ताखी करेगा वो भी हरामी होगा, या तो ऐसे बच्चा होगा। इसको बरेली के ताजदार शहंशाह बरेली हजरत मुजद्दिद इस्लाम इमाम अहमद रजा खां अपनी फतवा रिज़विया जो अभी पाकिस्तान से आई है उर्दू होकर 30 जिल्दों के अंदर, उनमें तहरीर फरमाया और ये कहा कि ये सुन लो दुनिया वालों, जब देखना कि आले रसूल से मोहब्बत नहीं रखता, बुग़्ज़ रखता है, उनकी गुस्ताखी करता है, उनकी बुराई करता है, तो दो हाल से खाली नहीं होगा। या तो वो हरामी होगा, या तो वो पीरियडी बच्चा होगा, ऐसी बच्चा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, ज़िक्र औलियाए किराम, शाने हुजूर मसरूर मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। বুঝতে পারলে ভালো করে বুঝেছেন আর বুঝাবো? আপনারা বুঝতে পেরেছেন? आले रसूल की गुस्ताखी करे तो उससे लड़ना नहीं है, समझ जाना। तो गुस्ताख है, गुस्ताख है तो इसका नसब क्या है, गुस्ताख है तो इसकी असलियत क्या है, गुस्ताख है तो इसकी बुनियाद कितनी खराब है। तो अपनी खराब होने का दलील दे रहा है कि मैं दुनिया में जलील हूँ, तो आखिरत में किस कदर जलील होऊंगा। आपको झगड़ा करना नहीं है, मोहब्बत करते रहिए, यहाँ भी कब्र में भी हश्र में भी। यहाँ अगर मोहब्बत करके रसूल पाक के औलाद की मोहब्बत को सीने में बसाकर आपकी मौत, आपको मौत आएगी, आपका इंतकाल होगा, तो ना खलीलुर रहमान कहता है, ना दुनिया का कोई आलिम कहता है, ना कोई मुहद्दिस और मुफस्सिर कहता है। नबियों का नबी, ताजदार नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया है, जो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करता हुआ उसी हाल में मरेगा, वो मोमिन की मौत मरेगा और मोमिन का ठिकाना जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्र अहले बैत, ज़िक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दूसरी बात यह है, और ये समझ जाना कि कोई कलमा पढ़ने वाला अपने आप को मुसलमान कहलाए, आले रसूल की गुस्ताखी करे, उनके लिए दुश्मनी अपने सीने में रखे, उनके लिए बुग़्ज़ रखे, और दुश्मनी की हालत में बगैर तौबा किए उसका मौत हो जाए, उसे मौत आ जाए, उसका इंतकाल हो जाए, तो वो एक काफिर की मौत मरेगा। और दुनिया वालों सुनो, काफिर का ठिकाना कल भी जहन्नुम था और आज भी ইনশাআল্লাহ রহমানের পরে মৌকা মিলে তো ইনশাআল্লাহ শোনাবো। আমি নিজের বক্তব্যকে এখান থেকে